إكسبريسو. مواصلين إذا في برنامجكم إكسبريسو. حاضر معنا الآن السيد منذر خنفير على رأسه فيس بريزيدون تي بي سي اون شارج دو ثينك تانك ذا ثينك تانك باي تي بي سي ثينك تانك تاع اهلا وسهلا. مرحبا بك سي منذر، شكرا لك. البارح ذكرناكم بالخير في اون اوتر ايتيكيت، في اون اوتر كاسكيت اللي هي تي بي سي اللي هي كارتاج بزنس انجل. دونك نتابعوا فيك سي لأنه البارح حكينا على لو رول que vous êtes en train de jouer, surtout مع Agripreneur, donc avec votre président زادا اللي حييناه زادا البارح. تحية للناس هو سوي توت ليكيب. جامي هوني مش بعيد. تحية ليه et toute l'équipe qui sont en train de faire. Mais اليوم on est là pour parler d'autre chose. باش نحكيو على ذيك تانك l'étude اللي حضرتوها عندكم مدة تخدموا عليها تحت المؤسسة باش تقدموا نهار السبت هذا. نشكرك فريمون اللي اون افون بروميير معناتها تعطي اهم المحة معناتها المستمعين اليوم الصباح. على شنو هو الدراسه هذه؟ انا قلت على ليزيكو سيستيم دينوفاسيون في القاره الافريقيه. كنت تعطينا حطينا الامور في اطار علاش كيفاش قداش خدمتوا عليها فسر. بيان شكرا على الاستضافه، وزاد باش تعطينا المساحه باش نفسروا شنو قاعدين نعملوا احنا في تي بي سي. كما تعرف مجلس الاعمال التونسي الافريقي اللي توا عنده 5 سنين هو بصدد تنظيم l'Assemblée générale élective نتاعو نهار السبت 27 او le premier jour de la reprise et de l'ouverture des frontières. احنا بدنا باش نحلوا زاد معناتها le bal des événements inchallah, donc avec une assemblée générale élective qui sera précédée par la présentation d'une étude. مشيت توا عندنا العاده في دي بي سي كل عام نخرجوا une étude, c'est la 3e du genre اللي تمس ce qu'on appelle les politiques publiques, السياسات العموميه. الاولانيه جوست للتذكير معناتها طرقت لل ce qu'on appelle la société du savoir et le secteur de la santé en particulier, le health care. دراسه تعملت بالانجليزيه وخرجت avec beaucoup de recommandations. ما خدتش سكسي برشا في تونس على خاطر بالانجليزيه يمكن ما نعرفش en tout cas, mais qui aujourd'hui utilisé comme référence pour les gouvernements en Afrique. Mais في تونس مازلنا ما احناش peut-être très concernés par le sujet. Deuxième étude على les corridors transport et logistique اللي تعملت كيف في اطار en tout cas dans la perspective نتاع الانفتاح الاسواق الافريقيه زليكاف والكوميسا كما في بالك. وتقدمت وكيف معناتها فيها مازال عندها صدى كبير في تونس وخارج تونس. وهذه الثالثه باش تتطرق للموضوع سكون ابل لي ايكو سيستيم دينوفاسيون اون افريك اللي هما اليوم sont la clé peut-être de la croissance et de la prospérité. كيفاش لازم ديجا نعرفوا شنو l'écosystème. L'écosystème c'est un jargon معناتها récent. C'est la start-up qui a apporté avec elle معناتها نقولوا احنا toute une terminologie. نذكر كنا من سنوات نستعملوا كلمة ايكو سيستيم معناتها برشا. فوالا لي ستارت خاطر معناتها نتكلموا وقت على كريي ان ايكو سيستيم. تو الحمد لله بدينا نجم نقولوا فما ايكو سيستيم. نجم نقولوا اليوم بتيت بارونتيز منظر فما ايكو سيستيم. لا هو راهو موجود ليكو سيستيم راهو دو توت فاسون مادام فما دي زونتيتي qui sont à l'image du vivant. راهو معناتها une entreprise une start-up c'est comme le monde du vivant معناتها c'est une entité qui se développe على خاطر elle se nourrit de son environnement et elle aide à nourrir son environnement. Donc son environnement il est forcément multidimensionnel. Pour la start-up juste à quelques باش ندخلوا شويه في الديتاي معناتها عندنا 3 sous écosystèmes qui font qu'elle existe. عندك la sphère des connaissances, la sphère marché et la sphère capital. معناتها du capital معناتها le financement, l'equity. هذوما les 3 sphères اللي يخليوا la start-up معناتها elle évolue. Et pendant très longtemps dans les politiques publiques on parlait هكا شويه dans l'absolu معناتها نقولوا un écosystème start-up etc. il faut mesurer. والتحدي اللي خدمت عليه justement personnellement من اكثر من عام توا c'est comment mesurer la performance d'un écosystème d'innovation. Et c'est là où j'ai fait quelques découvertes intéressantes. Bon, on dit bien sûr des références scientifiques ou l'étude
déjà une collègue que je salue d'ailleurs au passage, docteur Haïfa Grira, et on a prospecté le sujet pour essayer de trouver comment mesurer la performance. Donc, كل واحد عنده référentiel تاعو. D'autres dans la littérature, ou d'autres dans les publications, les journaux, les magazines, تلقى des définitions. Bon. Qui se ressemblent plus ou moins, mais qui, de toute façon, on présente une spécificité, c'est qu'elle ne donne qu'une partie de la réalité. الفكرة نتاعنا في بالنسبة للدراسة هذه باش نقدموه qui va être, j'espère, un élément décisif et partageable par la suite avec l'ensemble des pays concernés. عملنا un classement des pays africains. C'est que pour la performance, la performance est forcément une portion d'un potentiel. D'accord. Donc, c'est une capacité de réalisation qui est forcément adossée à un potentiel. Donc, pour mesurer la performance, il faut d'abord modéliser le potentiel et voire même donner une dimension mesurable à ce potentiel. Et toute l'innovation dans cette approche, elle se trouve là. C'est mesurer le potentiel et après mesurer la performance. وخرجنا باستنتاجات نقولوا احنا non intuitive. مثلا sur les 54 pays africains كلهم ne disposent pas de toutes les informations. مثلا حاولنا نجبدوا المعطيات كلها, toutes les données disponibles de différentes sources pour pouvoir mettre en place un scorecard, un tableau de bord. بالمفهوم اللي باش نقدموه نهار السبت plus en détail. مثلا, je ne vais pas donner le classement, mais en tout cas, tous en termes de potentiel ne figurent même pas dans le top 10. Ça peut être surprenant. J'ai trop de ça, qui fait beaucoup de bruit sur son Startup Act et sur sa logique aujourd'hui orientée innovation, qui fait qu'elle n'est pas dans le top 10. Donc c'est quelque chose d'assez, en tout cas non intuitif. Ce n'est pas étonnant, mais ce n'est pas intuitif. Par contre, fait le performance, qui nous la capacité d'utiliser le petit potentiel. Donc en gros, nous sommes un petit pays, un pays à tout petit potentiel, mais qui utilise le champ du possible d'une manière extrêmement poussée. Voilà. Donc on se retrouve dans le top 10. On redevient parmi les premiers en termes de performance. Par contre, en termes de potentiel, nous sommes très faibles. Voilà. Donc le classement va être dual. On donne un classement dual des pays africains par potentiel et par performance. Voilà. نذكر بطبيعة اسمه في السيد منذر خنفيري سيمينار كي بريفو autour de ça معناتها نهار السبت هذايا دونك نهار السبت 27 جوان من 8:30 تاع الصباح حتى pour présenter justement en avant-première les résultats de l'étude des potentiels et performances des écosystèmes d'innovation en Afrique. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre في شوف هو مش حاول نعرف الماكسيموم لانه نهار السبت قدموها les éléments importants pratiques par contre la méthodologie très intéressant. معناتها خدمنا كما قلت لك معناتها avec les acteurs eux-mêmes. On a défini les écosystèmes par les acteurs. من خاطر افريقيا كبيره. اي افريقيا كبيره. Bon, on a réussi à faire une base de données fait pratiquement maintenant les 500 acteurs qui couvrent les principaux pays. جنوب افريقيا فما جنوب افريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا ورواندا وانت عارف les usual suspects معروفين. Plus تونس. quelques organisations qui font de la collecte de données. Ce qui se passe en Afrique, c'est que la donnée commence à être structurée. On commence à avoir maintenant des gens qui mettent des bases de données ouvertes. Donc, on a quelques partenaires qui nous ont fourni leurs données. D'ailleurs, c'est un exercice dans les deux sens. Pardon. Donc, اللي خلقنا له اللي معناتها حطينا en tout cas dans notre périmètre dans les 500 acteurs des différentes couches, que ce soit dans la couche incubation, ou la couche financement, ou la couche soutien, support, etc. D'accord. Mais le questionnaire lui-même, c'était plus pour orienter. Nous sommes dans une démarche de construction. Le scorecard qu'on édite cette année, c'est le premier du genre. Tester ou fille, en place. Mais on pousse, non seulement on fait un classement, on ne fait pas un classement pour un classement. Là,
الفكره نتاعنا c'est de prendre en bas de chaque pays et faire des études de cas. Donc, et l'étude de cas dans chaque pays, il faut que ce soit un acteur du pays qui la fasse. Pour cette première édition, l'étude de cas à Tunisie, on va le fournir. Donc, je partage l'étude de cas sur les politiques publiques en Tunisie et comment améliorer les politiques publiques en faveur de l'innovation FITONS. D'accord. Et donc, quand on parle de politique publique FITONS orientée innovation et start-up, on crame tout de suite Startup Act. Donc, Startup Act sera disséqué grâce à cet outil qu'on a développé d'analyse du potentiel et de la performance. Ce samedi. D'ailleurs, في البنشمارك اللي عملته احنا موضوع d'ailleurs نخدموا عليه برشا bien évidemment هنا في اكسبريس اف ام وحتى في اكسبريسو. On sait que moi-même pour avoir interviewé عباد ولا حتى وقتها il y a quelques mois كنت في جنوب افريقيا وحكيت مع le patron de Knife Capital plus grand VC اللي في جنوب افريقيا. وقتها معناتها قدمت لهم بالكدا معناتها الشكاية ستارت اب اكت. اليوم فما برشا دول كيما جنوب افريقيا وبيدو قالها وقتها في حوار قال on va s'inspirer du start up act tunisien. فما عباد معناتها il faut le faire savoir. فما savoir faire il faut le faire savoir. اليوم بالبنشمارك اللي عاملينه نعرفوا اللي السنغال قاعدين يحاولوا يسانسبير منه. فما خدمه نعرفوا حتى المره اللي فاتت كيف encore une fois à travers notre réseau هو اللي انو معناتها اكسبريس اف ام. فما حتى في كينيا معناتها ان غران كابيني اللي حاب يخدم على لا فيرسيون طلبها منا معناتها تاع ستارت اب اكت وقت لانه كان رئيس وضيف هنا عندنا في تونس وقال وقتها يفون يسيد انفلونسيركم. يعني اليوم est-ce que قاعدين on s'inspire les uns des autres. est-ce que احنا عندنا ما نبيعوا au vrai sens du terme. نحكي حتى كايكوسيستيم مش نحكي على كسوليوشن لي ستارت اب. est-ce que فما حاجات باللي ريتوهم à travers cette étude اللي نجموا انت قلت نجموا نجيبوهم تونس on peut s'en inspirer. ما ليش وحدنا عملنا ستارت اب اوكي مي بتعملوا حاجات اخرين وما دونك on peut s'inspirer. شنو نجموا ناخذوا التقرير تاعكم؟ اول حاجه pour pouvoir s'inspirer, inspirer et être inspirant, il faut produire de la littérature. اليوم معناتها الكلام معناتها ما يسمحش باش تعمل un suivi dans le temps ou une capitalisation sur les connaissances. Il faut produire des études. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on commence à produire des études, on commence aussi à mettre une sorte de machine d'apprentissage. On partage l'étude, on partage le point de vue. Et je me crois que l'IRNA مثلا في l'étude هذه شاركنا معنا des partenaires من كينيا ومن الافريق دو سود ومن بوركينا فاسو حضروا فيهم معناتها خاطر من الاول معناتها l'idée c'est de pouvoir معناتها compléter l'étude par des ce qu'on appelle les business case ou les study case pays qui doivent donc enrichir la visibilité. مثلا اليوم كي تجي تقول لي مثلا السنغال a adopté Startup Act نقول لك راهو قاعدين يخدموا فيه معناتها نقول لك معناتها هنا voilà on est en train de faire de la dissémination. Fama une expérience tunisienne qui a été reconnue comme une expérience positive et qui est en train d'être disséminée en Afrique. Mais n'empêche que cette expérience, quand bien même elle est pionnière, elle est intéressante, elle est utile, elle doit être toujours revisitée, elle doit toujours être analysée et évaluée. هذا اللي قاعد تو يصير بالl'étude هذيا معناتها on offre un peu à tous les acteurs et les parties prenantes donc de l'écosystème d'évaluer معناتها وين وصلنا شنو لازم نجي نحسنوا peut-être حاجات ما خممناش فيهم لا ولازم يتزادوا يضافوا فهمتني pour essayer de rendre le système ou l'écosystème beaucoup plus performant. سي منذر خنفيره وفما مستمعين زاد متفاعلين معانا توا جاوبوه معناتها على البوتنسيال كيسكون بو تيري ولا انه يشبه السؤال اللي كنت سالوك بيك شويه جوستومون شنو نجموا ناخذوا احنا خلي مثال جو رولونس باسكو جاوبني على البارتي فريمون تونيزيان واللي احنا نسبير مي احنا شنو نجموا ناخذوا اترافير اللي خرج لكم في التقرير هذا. نذكر كيف يت بريزونتي فريمون موني دو فور معناتها نهار السبت مي قاعدين نحاولوا ناخذ الماكسيموم هكا هو ديجا اول حاجه لازم يكون عندنا لا ميم فيزيون معناتها احنا نشوف لي اكتور دو ليكوسيستيم اليوم ديما لا نسكولتات. Maintenant, on retrouve dans les conclusions de l'étude le fait que l'écosystème est fragmenté. Il y a une forme de fragmentation. Les sphères ne fonctionnent pas. Les trois sphères dont je parlais tout à l'heure, le capital, le marché et les connaissances, ne fonctionnent pas correctement ensemble. Donc, il faut surtout éviter pour qu'il y ait en tout cas une meilleure efficience.
que une des sphères domine. Il faut un équilibre. Les trois sphères doivent fonctionner, interagir entre elles, sans qu'il y ait forcément une domination d'une sphère sur l'autre. Et d'ailleurs, كيفاش يصير بالسياسات العمومية. Donc justement, qui il y a 2 ans, donc le fameux Startup Act, en fait, qu'est-ce qu'il a permis de faire un rattrapage sur la sphère du capital, la sphère le financement. Et ça a rééquilibré un peu l'écosystème entre la sphère capitale et le marché et les connaissances. نلقاو مثلا في المارشي la sphère marché السوق فما des dispositions قدم في تونس فما small business act هذا مثلا c'est un sujet qui date de pratiquement 15 ans ou 14 ans qui n'a jamais été réellement acté. Et pourtant faire une loi là ça ne suffit pas. Voilà effectivement. هذه تبدل برشا حاجات. احنا حكينا عليها souvent. في اكسبريسو باش beaucoup de choses اللي ما يعرفش معناتها اليوم فما certains فما des marchés publics معينين معناتها jusqu'à un certain montant لازم nécessairement معناتها يكونوا accessible فقط المؤسسات من حجم معين. small business act في امريكا فما ولا علاش اليوم يقول لك منطلق مثلا مارشي نتاع 100,000 دينار pour une الشركه فيها 5 اشخاص ينجم يخليهم كاريمون peut-être il recrute une ou deux personnes de plus 3 personnes de plus mais شركه نتاع 1000 شخص ممكن ما يحرك لهم حتى شيء فاصون شفت هذه الفكره. الموضوع هذا لازم ناخذوه ديما معناتها du point de vue de gouvernance. راهو mettre des lois sans mesurer l'impact de ces lois on n'est pas dans la gouvernance. Voilà. Maintenant, qui est chargé de faire de la gouvernance et qui est chargé de faire de la mesure d'impact. اما نعملوا على السياسيين والاداره et on va pas avancer beaucoup خاطر كل واحد باش ياخذ peut-être un bout ولا quelque chose qui l'intéresse et puis peut-être pas forcément ce qui intéresse les citoyens et les entrepreneurs en particulier ولا نعملوا على السوسيتي سيفيل. دونك فما راهو دور تاع المجتمع المدني. المجتمع المدني عنده دور كبير ياسر هنا. دونك يلزم هو يتكفل justement فين فما ثغرات فين فما peut-être des alertes à donner et il fait la remontée d'informations. Donc tant qu'on a de la remontée d'informations pour structurer le débat là. Et quand il y a un débat, quand il y a une tribune intéressante pour le débat ou mashkour, donc justement on structure le débat et on est sur une logique de construction. لازم على في طول معناتها الزمان اللي وصلنا له اليوم يكون اقل اللي باش نوصلوا له غدوه. معناتها غدوه يكون معناتها un espoir de faire mieux, de sortir une meilleure version de notre écosystème d'innovation اللي هو اليوم il est ce qu'il est, mais qui est certainement appelé à accélérer, en tout cas, sa production de start-up. يعني اليوم انا رايح نحكي معك je prends des notes c'est vraiment très très intéressant التحليل ديما pertinent سيمون خنفير معناتها نرجعك جوست على نقطه قبيله تقول لي 3 سفير هذوما elles fonctionnent pas correctement بين بعضهم ولا كل واحده ولا فما حتى celle qui n'existe pas réellement. هو لا هو les sphères existent forcément على خاطر واحد هذا اليوم راه نحكي اسكو الحجم هذاك قلت كي n'existe pas bon existe mais اسكو حجمهم est-ce qu'elles sont pas connectées بين بعضهم ولا فما بعض منهم يعكس هو راه واضح. نرجعوا ديما نرجعوا معناتها la question de frontières et de territorialité. اليوم les connaissances sont mondiales. معناتها la sphère connaissance soit on va puiser dans le socle de propriété intellectuelle locale ou dans le socle de propriété intellectuelle mondiale. L'accès ديما موجود. التونسي هو بيدو il est mobile. فما تونس عايشين في تونس فما تونس عايشين خارج الوطن. Donc de toute façon la diaspora peut être aussi un véhicule pour apporter de la technologie, pour faire du transfert et pour faire de l'opérculation sur la sphère connaissance. Donc je trouve que le sujet comment il peut être pris. Ce qui nous intéresse pour rester juste dans la sphère des connaissances. نعطيني اليوم والبارح نسمع في un discours justement du ministre de l'enseignement supérieur sur le sujet يقول لك اليوم عندنا une capacité de produire le vaccin contre le Covid-19. Théoriquement oui, le potentiel est là. Comment le rendre vrai? Comment avoir une performance? Une performance c'est d'arriver justement avec le vaccin. Enfin donc c'était 100 chercheurs tunisiens qui ont été mobilisés le Ghalab. Alors on peut imaginer cet exercice comme un exercice de capitalisation sur les connaissances, comme un challenge, comme un défi. Et ce défi peut être porté là par une start-up. Ça peut être un moyen aussi de créer une plateforme de biotechnologie, même l'axe qu'il faut prendre.
le grand sujet des vaccins, alors, ce sont les biosimilaires, les biotechnologies, ce sont les vaccins du futur. Donc, si on se projette dans les vaccins du futur, eh bien, il faut installer une infrastructure. Cette infrastructure n'existe pas aujourd'hui d'une manière centralisée. On a des centres de recherche qui travaillent sur un sujet, on a des laboratoires, on a des instituts. ماهيش ملمومة. باش تنجم تتلم وتتحط في إطار une entreprise, une entité qui fonctionne pour pouvoir devenir peut-être une plateforme de développement de vaccins pour le continent, hein, je reste toujours sur le continent africain qui m'est cher, eh bien, à partir de là, on prend effectivement une logique de start-up. واضح. الحديث يطول، الحديث تري انتريسون، حتى وقت معناتها ميساج جي بريفيليجي انه نحاول وصلت فاسون بعض الاسئله معناتها انديريكتومون تاع المستمعين. سي منتخب خفير، رونديفو samedi, c'est ça? Alors ce samedi, au Laïco, à partir de 8h30, il y aura le séminaire pour démarrer l'événement, donc notre premier événement depuis le confinement. Une assemblée générale pour les membres, hein, donc élective, et une annonce. Il y aura aussi une annonce d'un gros projet de TABC. Donc, mais ça, vous le saurez samedi, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, عندي فكرة نجم نقول أنا حر. تفضل، عندك الحرية التامة. عندي الحرية التامة. Donc, tout à fait. Déjà, élection, peut-être un nouveau bureau déjà. Donc, بالتوفيق الناس الكل qui vont se présenter à ces élections. Et les حبيت تقولوا donc il y a une grande initiative qui va être lancée. Donc, c'est le Tunisia Business Council Worldwide. Voilà, absolument. Mais j'en dirai pas plus. D'accord. Alors, la majorité. Alors, كديما نكونوا معكم في قلب الحدث. Pourquoi pas dès le début de la semaine prochaine, peut-être que نستقبلوا رئيس جديد أو رئيسة جديدة. للTABC. شكرا لك، يعطيك الصحة. برافو سي مندر خفير. toujours si pertinent. شكرا على حضورك معنا. نذكروا vous êtes administrateur في ستاسيون اف في تونس. شرف لينا. Je repars d'ailleurs la semaine prochaine. أنا عديت الconfinement في تونس. Donc là, je vais profiter de la station F comme un grand rêve. Il faut dire que Anna Toun, c'est administrateur fiat. Dans un des accélérateurs. Dans un des accélérateurs. Dans un des accélérateurs.